اپنے ہیں لیکن اپنوں نے کس طرح مارا، کتنی بے دردی سے مارا اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں. یہ ملک کو توڑنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، بارود ہمارے پاس بھی ہے. ایسا محسوس ہو رہا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ یا تو پاکستان کا نظام سروائیو کرے گا یا تو عمران خان سروائیو کرے گا. یہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی یہودیوں نے حملہ کیا ہے پاکستان پہ، یا ہندوؤں نے کیا ہے، یا کس نے کیا ہوا ہے جو یہ تقریر فرما رہے ہیں؟ ایک خواب ان بچوں نے دیکھا، کبھی ہم نے ان کو کشمیر کی جنگ میں جھونکا، کبھی افغانستان کی جنگ میں جھونکا. خدا نہ خواستہ جس طرح انڈیا کی طرف سے بیرونی جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی جانب سے جس طرح عوامی جذبات کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یا جس طرح ہمارے اندر 10 کور میں اسلام آباد قتل عام کی پلاننگ کے دوران لاشیں اٹھانے اور غائب کرنے کے سوال پر آصف منیر کا کہنا تھا میری طرف سے انہیں کتوں کے آگے ڈال دو، یہ فتنۃ الخوارج. ہمارے لوگ جو ہے جس طرح گاجر مولی بھی نہیں، اس سے بھی کوئی اگلی قسم میں ان کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے کچل دیا گیا ہے. تو پاکستانی بھی تو مسلمان ہیں، ان کے دشمن آپ ہیں، تو پھر سب آپس میں خانہ جنگی کریں، لڑیں مرے، کسی دنیا کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود مرمرا کے برابر ہو جائیں گے. قائد اعظم کا پاکستان جو رہتی دنیا کے لیے بنا تھا، اس کو ہم نے 1971 میں آدھا کھو دیا تھا. تو ہم نے اتنا جھوٹ بول رکھا ہے، اتنا جھوٹ پڑھایا ہے اپنے بچوں کو. نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ سول وار کا اور بغاوت کا جو ہے وہ خدشہ ہے، ہمیں بو آتی ہے، اور ہم بار بار اسی لیے کہتے ہیں. اب کیا رہ گیا ہے؟ ٹینک چلائیں گے ہمارے اوپر، بمبار طیارے ہمارے اوپر چلائیں گے، کیا کریں گے؟ اور کر لو وہ بھی. نمستے دوستو، جے ہند. نک نیوز بھارت کی ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستو، اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو گولی سے بھون دیا گیا ہے دوستو، اور ان کو مارنے کے بعد پاکستان والی جو پاکستان کی میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس میں لوگ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو غائب کر دیا گیا ہے، اور عمران خان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اسے کہاں غائب کرا گیا ہے، کہاں چھپایا گیا ہے. اور آنے والے سمے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کی میڈیا کے لوگ، اور دوستو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، جس سے اس کی طبیعت خراب ہے. دن بدن عمران خان کی طبیعت خراب ہوئی جا رہی ہے، طبیعت بگڑتی جا رہی ہے اس کی دوستو. آنے والے سمے میں 1-2 سال میں اسے ختم بھی کر دیا جائے. تو دوستو دیکھا آپ نے پاکستان کی نمبر 1 فوج، جس کے اوپر پاکستانی بہت ہی گھمنڈ سے بولتے تھے، جی جذبے والی قوم کہتی تھی کہ ہماری آرمی نمبر 1 ہے، وہی آرمی ان پاکستانی عوام کی، پاکستانی لوگوں کی ایسی تیسی کر رہی ہے، انہیں مار رہی ہے، انہیں گولی سے بھون رہی ہے دوستو، جیسے اسلام آباد میں ہوا. آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے. تو دوستو دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں پاکستانی ریئیکشن. دھنیہ واد. جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. یہ جناب ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں، آیتیں پڑھا رہے ہیں قرآن کی فوجیوں کو، اور کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو قتل کرو، اپنے لوگوں کو مارو، اپنے لوگوں کو باہر بھیج دو، اور یہ فساد پھیلا رہے ہیں. اور یہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی یہودیوں نے حملہ کیا ہے پاکستان پہ، یا ہندوؤں نے کیا ہے، یا کس نے کیا ہوا ہے جو یہ تقریر فرما رہے ہیں؟ یہ پاکستانی لوگ جو اپنے سیاسی حقوق مانگ رہے تھے، سیاسی اپنے رائٹس کے لیے جلوس نکال رہے تھے، جو ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے، آئین میں لکھا گیا ہے کہ جی آپ کا یہ حق ہے، اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. یہ تو انہوں نے اپنا اعتراف جرم کر دیا ساری دنیا کے سامنے کہ جی ہاں ان لوگوں کو قتل کرنا چاہیے، ان کو مارنا چاہیے، جن لوگوں کو ہم نے مارا ہے یہ بالکل ہم نے صحیح کیا ہے، اور ہم اور ماریں گے، اور آپ لوگ بھی ماریں سب مل کے. ان سے بیوقوف اور ان سے جاہل اور اسلام کو اس طریقے سے موڑنے توڑنے والا ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان، یہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم ملا خطرہ ایمان بن رہے ہیں. یہ ایمان کیا پورے پاکستان کے لیے خطرہ بن گئے یہ. اور اب آپ دیکھیں گے کہ جی یہ جب انہوں نے اعلان فتویٰ دے دیا کہ یہ سب فساد ہو رہا ہے یہ ملک میں، تو پھر آپ بھی تو فساد کر رہے ہیں، آپ کے دشمن ہیں یہ. تو پاکستانی بھی تو مسلمان ہیں، ان کے دشمن آپ ہیں، تو پھر سب آپس میں خانہ جنگی کریں، لڑیں مرے، کسی دنیا کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود مرمرا کے برابر ہو جائیں گے. اس شخص نے تو اپنے آپ کو ایڈمیشن کر کے یہ مان کے دنیا بھر کی عدالت کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ جی ہاں میں ہوں قاتل، اور میں نے ہزاروں لوگوں کا خون کیا ہے. اس کو یہ ویڈیوز کے ساتھ
इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए और सारी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, सबको दिखाना चाहिए कि जी ये है इनकी पॉलिसी, अपने लोगों को कत्ल करना, अपने लोगों को मारना और गायब कर देना, और ऐसा गायब करना कि पता भी ना चले कि जिसका बच्चा, जिसका बेटा, जिसका भाई मरा है वो किधर गया, और सारी उम्र वो ढूंढते ही फिरे। ये तो सफाक दरिंदे हैं। और ये बंदा जो है, ये तो मेरा ख्याल है एक, सही लोग कहते हैं कि ये दिमागी मरीज है। इसको जितनी जल्दी आप वहां से निकालेंगे ये पाकिस्तान का बेहतर होगा, नहीं तो आप भुगतें इसको। सबसे पहले आपको पता है कि कल आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपके सामने रखी थी। निशानाबाजी की महारत एक जवान का तुर्रा इम्तियाज़ है। ये इन्होंने वो जो स्नाइपर शूटिंग करवाई ना जिन लोगों से, ये उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, ये बाकायदा प्लान करके ये स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज़ की थी। अच्छा, उसके बाद आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट की थी आज। ये ट्वीट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसे नहीं हो सकता, इतना नहीं कोई गिर सकता इंसान। सुनिए कहते क्या हैं। कहते हैं काबिज फौज में ज़राए के मुताबिक हेड क्वार्टर 10 कोर में इस्लामाबाद कत्ले आम की प्लानिंग के दौरान लाशें उठाने और गायब करने के सवाल पर आसिम मुनीर का कहना था मेरी तरफ से इन्हें कुत्तों के आगे डाल दो, ये फितनतुल ख्वारिज हैं। यानी कि वहां पर मासूम बच्चे थे, 17 साल का, 19 साल का, 20 साल का, इतने सारे बच्चे थे जिनको गोलियां लगाई हैं, जिनको गोलियां मारी हैं आपने। वो फितनतुल ख्वारिज कहां से हो गए? उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया है? उन्होंने सिर्फ अपने हक मांगने के लिए वहां पर आए थे, ना उनके पास कोई बंदूक है, ना उनके पास कुछ था, खाली आता थे वो, और आपने उनको गोलियां मार के कह रहे हैं कि फितनतुल ख्वारिज थे। तो इसी स्टेटमेंट के ऊपर अभी शाहीन साहब भाई साहब ने अपना क्लिप रिलीज किया, ये सुनिएगा पहले। आज 2 दिन हो गए, शायद मैं थोड़ी सी बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। 2 दिन से मैं बोल नहीं सकती हूँ। मेरे से मैंने सारा जो कुछ हुआ इस मुल्क में, जैसे हमारे भाइयों का खून गिरा, कुछ अपनी आंखों से देखा, कुछ लोगों से भी मैं खुद मिली, बाद में वो लोग अभी तक मिल नहीं रहे, कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों की लाशें मिली, कुछ लोगों की तस्वीरें देखी, कुछ बच्चों की। अभी एक छोटे से बच्चे की तस्वीर देखी, रहीम यार खान का, एक शहीद। हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, क्या अल्फाज नहीं है कि क्या के किस तरह हमारे भाइयों का खून बहाया गया। ये वो बच्चे थे, इन बच्चों को शायद हम ना अच्छी तालीम दे सके अपने मुल्क में, ना हम उनको कोई IT एक्सपर्ट बना सके, ना हमने कोई और बड़ी स्किल दी, ना उनको कोई ऐसे मौके दिए कि वो अच्छे का रोज़गार कमा सके जैसे दूसरे मुल्कों की हुकूमतें देती हैं। कुछ भी नहीं दे सके। एक ख्वाब इन बच्चों ने देखा, कभी हमने इनको कश्मीर की जंग में झोंका, कभी अफगानिस्तान की जंग में झोंका, कभी इनके मदरसों पे ड्रोन हम लेकर आए गए। इन बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया हमने। आज जब ये बच्चे अपने हक के लिए खड़े हुए, कुछ अपने लिए मांगने हैं, इनकी आंखों में उम्मीद थी। मैं इन लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से मिली, सबसे बातें की, तो इनका एक ही था, बस खान को लेके जाएंगे। और इतनी उम्मीद थी इनको, ये उम्मीद के साथ आए थे, और इनको उम्मीद, ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे इनके ऊपर इस तरीके से गोलियां चलाई जाएंगी। सब कुछ सोच सकते थे, लेकिन किस तरह शेलिंग हो रही थी, और शेलिंग में भी शेलिंग होती थी, पीछे आते थे, फिर आगे आ जाते थे। तो ये उम्मीद भी उनकी आंखों से छीन लेगी। एक आखिरी उम्मीद थी कि नहीं, हम पे गोलियां नहीं चलेंगी, जो भी कर लें, चलो हमें मारेंगे, हमें बंद कर देंगे जेल में, हमारे पे शेलिंग करेंगे, आंसू गैस, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हैं तो हमारे अपने ना, अपने हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह मारा, कितनी बेदर्दी से मारा, इतने छोटे छोटे बच्चों को, जवान खून। देख के बर्दाश्त नहीं हो रही ये सारी चीज़ें। देख के बहुत सारी वीडियोस भी नज़र आई, बहुत सारी बातें भी पता चली कि किस तरह छुपाया जा रहा है। कब तक ये जुर्म छुपेगा, कब तक? सबको पता तो चलेगा, इंटरनेशनली भी पता चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल जो पता चल रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे फ़लस्तीन का सबको पता है पूरी दुनिया को, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा? जो दूसरे मुल्कों को, जो उन्होंने फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं किया, तो वो पाकिस्तान के लिए क्या करें? तो वही हिसाब था जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, उसी तरह जैसे हमारे बच्चों को बेदर्दी से मार दिया गया। बेदर्दी से वो कुछ मांगने नहीं आए थे, आप उनको थोड़ी देर देखते, शेलिंग करते, वो थक जाते, वो वापस चले जाते। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कत्ल करने की ज़रूरत नहीं थी, उन माओं की गोद उजाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। आप तो इतने ताकतवर, आप अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन
उनकी गोदे रहा हूँ, उनको उनकी ज़िंदगियाँ तो रहने देते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं उनके साथ जुल्म करते, कुछ भी करते, लेकिन उनको जिंदा तो रहने देते। उनके आंखों फटे कपड़े, कुछ लोग आए, कुछ नहीं था उनके पास एक उम्मीद के अलावा। सब कुछ आपने ख़त्म की अपनी ताकत से, और इसके बाद आप उन लाशों का मजाक उड़ा रहे हो। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।